Hello, how are you? How did you spend in this Korean lunar New Year? 여러분 구정 잘 보내셨나요? According to the Jesus invitation, all you who are weary and burdened, 우리 예수님께서 초청하신 것처럼 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. I will give you rest. 내가 너에게 쉼을 주겠다 하신 것처럼 I took a good time in this lunar new year. 저도 아주 좀 좋은 쉼의 시간을 가졌습니다. Today we want to share about Matthew chapter 16 from verse 1 to 4. 오늘 함께 좀 나누려고 하는 말씀은 마태복음 16장 1절부터 4절입니다. I will read with Korean. 한국말로 읽겠습니다. 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에는 보여줄 표적이 없느니라 하시고 그들을 떠나 가시니라. Through this glorious meeting and the word of God, we really want to recover our body and our soul. 사실 매일 아침마다 이 기도와 말씀의 시간을 통해서 우리는 우리의 몸과 영혼이 좀 회복되기를 기대합니다. Today's title is discerning the sign of the time. 오늘 좀 함께 나누기 원하는 말씀은 시대의 표적을 분별하라는 말씀입니다. We live in an age ever flowing with information. 사실 오늘 저와 여러분들은 정보가 넘치는 시대 속에 살아가고 있습니다. News, data, and algorithm predict the future. But Jesus asked a very difficult question. 바로 뉴스와 이 데이터, 이 알고리즘은 미래를 예측하고 있습니다. 그러나 오늘 예수님은 전혀 다른 질문을 하고 계신다는 것입니다. Do you discern the times you are living in? 너희는 이 시대를 분별하고 있느냐라는 것입니다. We may know many things, yet still miss what we are meant to see. 우리는 많은 것을 알고 있지만 무엇을 보아야 하는지는 놓치고 있을 수가 있습니다. This scene today, this passage takes place in the middle of Jesus' public ministry. 오늘 이 본문에 우리가 읽었던 마태복음 16장 1절부터 4절의 장면은 예수님이 공생의 중반 이후에 하신 내용입니다. When tension with the religious leader had become clear. 종교 지도자들과의 이 갈등이 분명해진 바로 그런 시점이었습니다. Pharisees and Sadducees group opposed both theologically and politically come together to approach Jesus. 오늘 바리새인과 이 사두개인들이 신학적으로 또 정치적으로 서로 적대적인 사실 두 집단이었는데 함께 이 예수님께로
왔습니다. Their purpose was not to learn, but to test him. 사실 이 그들의 목적은 배우기 위한 것이 아니고 예수님을 시험하기 위한 것이었죠. They say, show us a sign from heaven. 그들은 말했습니다. 바로 우리에게 당신이 하늘로부터 왔다는 표적을 보여달라. Jesus already performed many miracles. 사실 예수님은 이제까지 이 많은 이 기적을 행하셨지요. But they demanded a sign on their own terms. Jesus refused their request and instead exposed their spiritual condition. 그렇지만 주님은 그들에게 어떤 방식의 이 표적을 보여주지를 않으셨습니다. 오히려 예수님은 그들의 요구를 거절하시면서 그들의 이 영적인 상태를 보이셨던 것입니다. In scripture, a sign is not merely a miracle. 여러분, 성경에서는 바로 이 표적이 단순한 기적을 의미하는 것은 아닙니다. A sign points to the God's purpose and direction. 사실 표적은 하나님의 뜻을 가리키는 이 하나의 이 방향표, 나침판이었습니다. The problem was that they wanted this sign, but had no interest in the God the sign printed. 문제는 이들이 표적을 원하면서도 그 표적을 가리키는 하나님께는 이 관심이 없었던 것입니다. They were not seeing faith, but justification for unbelief. 그들은 이 믿음을 찾았던 것이 아니라 믿지 않기 위해서 어떤 명분을 찾고 있었던 것입니다. That is why Jesus refused to give them more signs. 그래서 예수님은 더 이상 그 어떤 표적도 그들에게 보여주지 않으셨습니다. Jesus speaks of the sign of the times. This time is not mere canonical time. 예수님은 시대의 표적을 말씀하십니다. 여기서 이 시대는 단순한 이 클로노스. There is two kinds of time in the Bible, New Testament. 여러분, 이 신약에는 두 종류의 시간 개념이 있는데요. One is kairos, others is 클로노스. 이 카이로스와 이 클로노스의 시간이 있습니다. This time is not mere canonical time, but God's deceivement kairos. 예수님이 바로 이 말씀하신 것은 바로 카이로스의 시간이었습니다. They could interpret the weather, but failed to recognize that the time of salvation had arrived. 그렇습니다. 그들은 사실 날씨 분별에 대해서는 나름대로 정확했습니다. 하지만 이 구원의 시간이 지금이라는 사실을 깨닫지를 못한 것입니다. They Messiah stood before them. Messiah stood. 이 메시아께서 바로 그들 앞에 서 계셨지만 yet they could not discern him. 그런데 그를 알아보지를 못했다는 것입니다. Jesus allows only one sign, the sign of Jonah. This points directly to his
death and resurrection. 예수님께서 요나의 표적밖에 보여줄 수 없다고 하셨는데 사실 여러분 그 요나의 표적은 예수님의 이 십자가의 죽음과 바로 부활의 표적이었습니다. God's final sign is not fire from heaven. 이 하나님의 이 표적은 하늘에서 이 불이 내리는 것이 아니었습니다. But the love revealed on the cross. 주님께서 바로 이 십자가를 그들에게 표적으로 나타내 주신 것입니다. Redemptive history does not accumulate miracles. 이 구속사, redemptive, 이 구속사는 기적의 축적이 아니라 이 복음 사건을 향해서 수렴되어 있습니다. It converges on the gospel event. 그렇습니다. 이것은 바로 이 구속사, 예수님의 십자가 이 부활은 복음 사건이었습니다. AI analyzes patterns. 여러분, AI는 요즘 이 패턴을 얼마나 잘 분석하고 있습니까? It predicts the future and calculate probability. 미래를 예측하고 이 확률을 잘 계산하고 있습니다. But AI can't answer the question. Is this God's kairos? 그렇습니다. 그렇지만 AI가 이렇게 데이터 잘 분석하지만은 AI는 이 카이로스의 시간에 대해서 그 질문에 답하지는 못한다는 것입니다. Our danger today is not lack of information. 오늘날 우리의 위험은 정보 부족이 아니고 but spiritual dullness. 바로 영적인 이 둔감함입니다. The signs of the time are not calculated, they are discerned by the Spirit. 시대의 표적은 계산이 아니고 성령의 분별로만 이루어진다는 것입니다. What do I really want to see? God's will or proof that satisfies my own conditions. 나는 오늘 무엇을 보고 싶어 하고 있습니까? 하나님의 뜻입니까? 아니면 내가 납득할 수 있는 증거입니까? Is the close sufficient sign for me? Or am I still demanding more evidence? 십자가는 충분한 표적입니까? 아니면 나는 여전히 더 많은 증거들을 요구하고 있습니까? Do I ask a question to believe or create conditions to avoid belief? 나는 믿기 위해서 질문하고 있습니까? 아니면 믿지 않기 위해서 어떤 조건을 만들고 있습니까? Do I read world trends but miss God's kairos? 나는 좀 세상의 이 트렌드, 흐름을 잘 읽긴 하지만 하나님의 카이로스의 시간을 놓치고 있지는 않습니까? Is the central sign of my faith success and satisfying all the cross and resurrection? 내 신앙의 중심 표적은 성공과 안전입니까? 아니면 바로 십자가와 이 부활이십니까? Jesus did not give more information
but required deeper discernment. 예수님은 더 많은 정보를 주지는 않으셨습니다. 대신 더 깊은 이 분별을 요구하셨습니다. The sign of the times is not written in the sky. 시대의 표적은 하늘에 사실 쓰여 있는 것이 아니라 it's already written on the cross. 십자가 위에 이미 적혀져 있다는 사실입니다. The problem is not that it's invisible, but that we refuse to see it. 문제는 보이지 않는 것이 아니라 우리가 보려 하지 않는다는 사실입니다. Shall we pray? 한번 함께 기도할까요? Oh Lord, I repent of testing you by demanding sign. 주님, 오늘 좀 표적을 요구하는 주님을 시험하려고 했던 내 자신을 회개합니다. Help me receive the cross as sufficient. 십자가만으로 충분하다는 고 믿을 수 있는 믿음을 주시기를 바랍니다. Give me eyes to discern this age and teach me to live not by information. 바로 이 시대를 분별할 줄 아는 그런 눈을 나에게 주시기를 바랍니다. 정보가 아니라 성령으로 살아가게 도와주시옵소서. Our Lord, we pray in the name of Jesus. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. From now with Korean. 지금부터 좀 한국말로 진행을 할 텐데요. 여러분 어떻게 우리 행복님 행복하게 이 명절 잘 보내셨습니까? 말씀을 전하는 시간 동안에는 제가 좀 성함을 부르거나 다른 코멘트를 넣지 않습니다만은 이 시간 이후로는 또 사실 이 말씀을 가지고 기도하는 시간이기 때문에 정정 우리 최종철님, 수아님 이렇게 성함을 좀 부릅니다. 하지우님, 카한님, 와우 반갑습니다. 이 구정새해에 우리에게는 사실 명절이 두 번 있어 갖고요. 이 신년 때 나름대로 계획을 세웠는데 못했던 것을 다시 이 구정 때 3세판 지금 세우는 기회가 주어져서 참 고맙다 그런 생각을 하면서 저도 좀 새 시대를 맞이했습니다. 나이도 한 살 더 먹고 또 떡국도 먹고 또 충분히 좀 쉬기도 했습니다. 여러분들은 좀 어떻게 보내셨습니까? 사실 이 구정 때 한 3일 동안에 논문 하나에 좀 매달렸습니다. 좀 생각지도 못했던 건데요. 그렇지만 옛날에 좀 읽어놨던 좀 책이 있었습니다. 그게 이 셰무엘 헌팅턴의 이 문명의 충돌이었습니다. 사실 그것은 정치적인 책이었는데요. 제게 있어서는 이게 마치 세계 교회서처럼 그렇게 읽혀졌습니다. 아마 여러분 혹시 문명의 충돌을 보시게 되면은 미국의 이 건국사와 이 세계 역사가 잘 기록되어 있는 것을 보게 되실 텐데요. 그런데 결국 인간의 이 정복력, 야망으로 말미암아 이 문명이 계속 충돌하고 있다는 것입니다. 사실 그거는 예언서는 아니에요. 그냥 역사적 사건을 기록했죠. 그런데 이 시대에도 여전히 이런 종교전쟁 그리고 이 문명 전쟁이 일어나고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 아울러 이 시대의 표적을 분별할 수 없느냐라고 말씀하신 그 주님은 이 마지막 때가 되면 기후변화가 있을 것을 예언하셨습니다. 그리고 아울러 그 기후변화로 말미암아 지진이 일어날 것 이런 걸 다 얘기하셨거든요.
이런 부분에서 네, 반갑습니다. 이런 부분에서 좀 성경을 깊이 있게 볼 필요가 있습니다. 그러면 이 말세에 일어날 일들이 어떤 것인가에 대해서 너무 좀 잘 알 수가 있겠거든요. 따라서 트렌드 맞죠? 라고 물으셨는데, 그러게요. 이 트렌드를 얘기하시는데, 흐름, 오늘 이 시대의 이 흐름, 바로 이 흐름을 알아라라고 오늘 성경이 가르치고 있거든요. 그러려면 사실 여러분, 우리 눈이 좀 열려지는 게 필요합니다. 이 깨어있음이 참 필요합니다. 정치, 경제, 사회, 문화, 그리고 내 몸의 상태, 그리고 또 내 영적인 상태에 대해서 깨어있는 것은 참 중요한 것 같습니다. 그런데 다 깨어있습니다. 어떻게 보면 다 깨어있다라고 얘기합니다. 그런데 이 깨어있음의 기준이 무엇인가? 다 나라를 사랑해요. 제가 볼 때 좌파도 사랑한다 하고 우파도 사랑한다고 합니다. 다 국민을 위해서 일한다고 합니다. 그런데 그 기준이 무엇입니까? 분명히 말은 나라를 위한 것이고 국민을 위한 것인데 전부 다 그 기준이 틀립니다. 결국 오늘 이 시대에 우리 김성일님 정말 오랜만입니다. 반갑습니다. 이 구정에 하나님의 축복이 함께 하시기를 바랍니다. 바로 이렇게 지금 기준이 틀리다 보니까, 그러면 진정한 이 기준이 무엇인가? 오늘 이 AI 시대는 진짜인지 가짜인지 이 기준이 명확히 아는 그런 시대에 우리가 살아가고 있다는 것입니다. 따라서 AI가 할 수 없는 능력이 필요합니다. 그것은 바로 하나님과 나와 만나는 기도의 시간입니다. AI는 그것을 할 수가 없습니다. 우리 김성일 님이 이렇게 맨날 건강을 위해 기도하실 수 있는 것처럼 그렇습니다. 저와 여러분들은 하나님께 기도할 수가 있습니다. AI는 사랑할 수가 없습니다. 왜냐하니까 느낌이 없거든요. 우리는 오감각을 갖고 있지 않습니까? 그런데 AI는 이 문자에 의해서 LLM, Large Language, 이 수많은 언어들의 이 조합들을 그들이 갖고 있기 때문에 정보에서는 인간을 능가합니다. 칸님 정말 반갑습니다. 잘 오셨습니다. Thank you so much you join in this global prayer meeting. 여기에 들어오신 것을 정말 환영합니다. 그렇죠. 궁금한 거 종종 물어보시고요. 또 토요일 날 되시면은 좀 대화하면서 깊은 시간을 좀 가질 수가 있습니다. 따라서 오늘 저와 여러분들이 어떤 기준을 가지고 진리를 바라보는가? 오늘 바리새인 서기관이 예수님께 왔잖아요. 예수님께 오신 것은 정말 너무 좋은 일이죠. 그런데 문제는 뭡니까? 예수님께 질문까지 했습니다. 이 마지막 시대의 표적이 무엇인가? 그렇게 묻지 않습니까? 너무너무 좋았네요. 공연 또 잘 하시게 되기를 축복합니다. 하나님 지혜의 영을 주시기를 바랍니다. 사실 내 삶 속에 정말로 이 진리의 기준을 바르게 가지고 이 시대를 분별하는 은혜를 주시옵소서. 그렇게 기도하는 것은 참 중요합니다. 그렇습니다, 여러분. 이 공연, 제가 동양철학을 공부하면서 느꼈던 게 바로 그거였습니다. 사실 이 유교 안에는 이 도교가 있거든요. 그리고 아울러
이 주역책이 있습니다. 물론 주역책도 이 두 가지 종류입니다. 나름대로의 이 정석으로 가는가 하면은 대부분의 사람들이 이 주역책을 가지고 점치는데 사용을 하고 있거든요. 원래 주역책은 여러분 점치는 책이 아닙니다. 사실은 이 주역책이 우주론의 책입니다. 우주론. 세상을 좀 바르게 좀 알려고 하는 그런 책인데요. 그런데 사실은 이 주역을 전부 다 이 점치는데 이용을 해먹고 있는 거죠. 오늘날 이 기독교를 유사 종교, 통일교와 신천지 같은 데서는 자기들의 종교 확장을 위해 다 써먹고 있지 않습니까? 그런 원리와 지금 같은 겁니다. 근데 이 바리새인 서기관들이 예수님께 왔지만은 그들은 예수님의 마음을 들을 마음이 1도 없었습니다. 예수님 오히려 시험하기를 원했죠. 그때 예수님이 하신 말씀이 바로 이거였습니다. 천기는 분별할 줄 알면서 어떻게 이 시대의 표적을 분별하지 못하니? 그렇습니다. 우리는 사실 이 보이는 것을 알고 싶어요. 왜냐하니까 이 보이는 것만큼 알 수 있으니까요. 그런데 사실 성경은 골로새 1장 26절에 이 하나님의 세계 경영이 나오는데요. 거기에 보면은 보이는 것들과 보이지 않는 것들을 통치하시는 하나님을 얘기하고 있습니다. 따라서 예수님을 알려면은 여러분이 성경을 읽으셔야 됩니다. 성경을 읽으면은 예수님을 알 수가 있습니다. 제가 이 노벨 과학상을 받은 힌턴의 강의를 좀 1시간 들었습니다. 그런데 이분은 사실 이 영혼에 대해서 없는 걸로 이야기하고 있거든요. 이 영혼, 대부분의 과학자들이 사실 그렇죠. 그런데 그들이 데이터를 가지고 말을 하다 보니까, 눈에 보이는 것만 가지고 말하다 보니까 이런 부분을 다 얘기할 수가 없습니다. 예. 그리고 이 시대 자체가 여러분 이 유물사관 쪽으로만 와 있기 때문에 많은 사람이 데이터 가지고 또 언어 조합 가지고 그리고 이 모든 걸 예측할 뿐입니다. 근데 성경은 예측하는 책이 아니거든요. 바로 우리에게 주신 이 오감각뿐 아니라 우리의 영혼 폐부 깊은 곳에 있는 영적인 세계가 있는 것이거든요. 이것을 오늘 크리스찬들은 경험하고 있는 겁니다. 물론 어떤 사람은 주관적인 경험이에요. 그 경험들은 말로 어떨 때는 설명할 수가 없는 신비적인 경험들입니다. 이것을 경험한 사람들이 있기 때문에 사실은 고맙습니다. 더 많은 시청자가 공유할 수 있도록 우리 상노수님 이 격려를 바란다고 말씀하셨는데 고맙습니다. 사실 참 여기 오신 한 분 한 분들이 솔직히 이 틱톡이 30초 듣는 시간이 아니잖아요. 알죠? 0.02초 만에 사실 나갑니다. 그런데 고맙습니다. 또 이 차단도 이리 요청해 주셨는데요. 제가 이 안에서 많은 이 공격도 당하고요. 또 때로는 제 개인의 신상에 대한 욕도 좀 먹습니다. 그런데 진짜로 방송 자체를 방해하지 않는다면은 문자의 욕은 겸허하게 잘 받고요. 그 다음에 또 반대론에 대한 얘기들도 제가 그분들을 좀 차단하지 않습니다. 왜냐하니까
반대하면서 결국은 또 듣게 되는 것이거든요. 그러나 말씀 자체를 전하지 못하게 하는 분들에 대해서는 제가 좀 한 분 차단을 했습니다. 왜냐하니까 말씀을 전하는데 계속 이 나무야미 타부를 얘기하고요. 또 상식에 벗어나는 욕을 합니다. 그러니까 이 대화가 안 되잖아요. 기본적인 상식만 있어도 종교는 둘째치고요. 상식만 있어도 좀 이러지를 않죠. 예. 아, 그러시네요. 너무 마음이 아프시네요. 여러분, 고맙습니다. 참 위로가 됩니다. 그런데, 우리가 좀 더 저는 강해질 필요를 느끼거든요. 저런 문자 하나에 아니면 어떤 느낌과 감정 하나에 나 자신의 마음을 다 빼앗길 필요가 없다는 거예요. 이 팩트, 사실에 대해서 제가 지난번에 이 방송을 하다가 이 빡빡이라는 얘기를 들었거든요. 저는 한 번도 제 자신이 빡빡이라는 생각을 해본 적이 없어요. 그런데 그분이 빡빡이라고 얘기를 해갖고요. 진짜 제가 한번 자세히 저의 모습을 봤어요. 그런데 보니까요. 그분 입장에서는 나를 빡빡이라고 할 수 있겠더라고요. 그때 머리가 좀 많이 빠졌어요. 여러분 아마 지금 틱톡에 영상을 이렇게 보시면 제 위에 제가 고정핀으로 올려놓은 거기 쥔태양난에 나와 있는 7번 넘어질 때 다시 일어난다는 이 영상을 보시면은 제가 머리가 많이 빠졌어요. 그때 한번 비교해 보세요. 근데 지금은요, 사실 제가 탈모약을 좀 먹었거든요. 그래서 머리가 좀 났습니다. 그런데 그때에 내가 이 빡빡이라고 얘기한다 만약에 화를 내보자고요. 그러면 어떻습니까? 내가 빡빡이가 맞는 거예요. 그런데 내가 빡빡이라고 얘기하는데 화가 안 나요. 왜냐니까 나는 빡빡이가 아니거든요. 이해가 되시죠? 진리를 내가 갖고 있는데 그건 비진리야 라고 얘기한다고 내가 화를 낸다거나 하면은 내 것이 비진리가 될 수 있어요. 그런데 나는 이것이 진정한 진리이기 때문에 누가 무슨 말을 해도 상관이 없는 거지요. 왜냐하니까 비진리는 자기들이 진리인 것처럼 증명하기 위해서 노력을 하지만은 여러분 이 빛은 내가 빛이다 라고 증명하지를 않아요. 마찬가지로 진리는 증명하지 않거든요. 그러면 종교의 증거도 필요 없으면 그게 아니에요, 여러분. 다른 얘기예요. 바로 진정한 진리는 구태여 많은 말들이 필요가 없습니다. 그냥 빛은 비추기만 하면 됩니다. 제 머리를 보고 빡빡이라고 한다고 거기에 반응하면은 내가 빡빡이가 돼요. 그런데 고맙습니다. 그렇게 보실 수도 있겠네요. 그러면 어떻습니까? 그냥 넘어가는 거예요. 여기에 많은 반대자들이 들어올 수 있잖아요. 제가 일일이 거기에다 반응을 해버리면은 진정으로 하려고 하는 이 방송이 나가지를 못하지요. 근데 그런 것들은 그냥 여유있게 받아 넘기는 겁니다. 그리고 그분들도 이름들이 있으니까 축복하는 거죠, 뭐. 예, 그렇습니다. 너무 이 마음은 너무 고맙습니다. 아파하지 마시고요. 또 그들을 위해서 그냥 기도해 주시면 됩니다. 하나님, 저들이 무슨 말을 하는지 저들이 잘 모릅니다. 그들의 인격을 위해서, 그들의 자녀를 위해서, 그들의 앞날을 위해서 그런 비상식적인 언어를 쓰지 않게 해 주십시오. 그렇게 사실 기도합니다. 조금 더 그렇죠. 무견부들이 참 많습니다. 사입이라고 얘기하셔도 괜찮고요.
그럼에도 불구하고 적지 않은 분들이 들어오시지 않습니까? 맞아요. 제가 조금은 못하는 영어로 좀 말을 하다 보니까, 왜냐하니까 이 몰몬교 있잖아요. 몰몬교. 이 몰몬교가 외국인 젊은 애들이 많이 들어왔어요. 그리고 흰 와이셔츠 입고 한국인 한 명과 함께 여러분 종종 영어로 접근하는 거 보잖아요. 그래서 영어를 좀 배우고 싶은 사람들은 거기 가게 돼요. 저도 그 중에 한 사람일 수 있죠. 그러고 싶었거든요. 근데 몰몬교를 아니까 안 가죠. 예. 또 제가 영어를 조금 어설픈 영어를 좀 쓰다 보니까요. 영어와 우리말로 그렇게 말을 하니까, 저 사람 사이비 아니야? 근데 그렇게 경계심을 가지는 것도 사실은 좋은 겁니다. 예. 예, 그렇죠. 우리 락콩님, 그 의견에 동의합니다. 그러다 보니까 여러분 이 시대 분별이 더더욱 필요하죠. 종교에 대한 이 분별이 얼마나 필요한 시대가 됐는지 모릅니다. 또 많은 믿음의 사람들이 사실 이 방송에요 속아 넘어가서 분들이 또 참 많았잖아요. 그래서 저도 여러분들이 분별하셔야 되죠. 저는 그러기를 바랍니다. 예, 저 말씀이 진짜인가 가짜인가. 여러분 AI 시대에는 진짜와 가짜가 더 선명하게 드러나는 시대거든요. 이 가짜들이 너무 진짜처럼 영상을 만드니까 저도 한 번은 보고요. 그 영상 보고 눈물을 흘렸습니다. 와, 가사가 너무 좋았고요. 그 리듬이 너무 좋았어요. 그리고 자기를 떠나간 아들을 그리워하면서 노래를 부르는데요. 와, 감동이 됐어요. 그런데 나중에 보니까요. 가짜더라고요. 그때의 감격이 확 사라지는 거 있죠. 여러분, 여기 보면 메시지도 마찬가지입니다. 제가 이렇게 말씀을 전한다고 하지만은 과연 그 말씀을 지식적으로 아는 사람인가? 아니면 그 말씀을 진짜 믿고 그 말씀대로 살아온 사람인가? 이것을 여러분들이 분별하는 능력이 필요합니다. 장미 참 감사합니다. 그렇습니다, 여러분. 분별하셔야 돼요. 오늘 우리 예수님이 시대를 분별하라고 얘기하지 않습니까? 우리는 오늘 이 AI 시대를요, 잘 분별해야 돼요. 예. 정말 저 사람의 설교가 하나님의 말씀인지 아닌지를 분별하시기를 축복합니다. 하나님, 오늘 우리 진정한 크리스찬들에게 이 진리를 바르게 알 수 있는 분별력을 주시기를 바랍니다. 분명한 이 팩트를 알게 하시고 분별하게 하시고 그것을 정확하게 판단하게 하시며 또 언어도 잘 사용하게 해주시고 또 진정한 정의의 행동이 우리 안에 일어나게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다, 여러분. 오늘 우리 참 너무 귀한 청취자들이 많이 들어오셨는데요. 너무너무 감사드리고요. 그 의견에 동의합니다. 그리고 여기에요. 또 더 많은 믿음의 사람들이 이렇게 아멘으로 화답하고 들어오면요. 오히려 이 어둠들은요. 스스로 물러가게 돼가 있어요. 그게 영적인 원리입니다. 여러분들이 아마 자꾸 이것을 경험하게 되실 거예요. 지금은 이게 한 석 달 된 초기 방송이거든요. 그러다 보니까 이런저런 사람들이 많이 들어와요. 근데 괜찮아요. 근데 여기에 이 믿음의 사람들이 더 많이 아멘, 할렐루야, 믿습니다. 이 답글이 달리잖아요. 그러면요. 와우. 점점 더 이 어둠의 세력들이 물러가게 돼요. 물론 더 악한 세력이 한 들어올 수가 있어요. 왜냐하니까요.
이 방송을 이용하거든요. 제가 지금 이 팔로우에요. 참 이상 야릇한 옷을 입은 사람들이 참 많이 들어왔습니다. 근데 실제로 뭐 얼굴도 참 예쁜 것 같아요. 그런데 제가 알거든요. 다 성형수술 했잖아요. 여러분, 성형수술한 얼굴들은 보면 성형수술 자체를요 또 다 나쁘다라고만 얘기하고 싶진 않아요. 여성으로서 그 아름다움을 추구해 나가는 그 마음도 이해하거든요. 그런데 그 성형수술이 나쁜 게 아니고 그 아름다운 얼굴을 갖고 정말 이 선과 이 어려운 사람을 위해서 좀 일하면 참 좋겠잖아요. 우리 오드리 헵번처럼 말입니다. 예. 그 나이가 이래 먹고 주름진 얼굴을 갖고 그 아프리카에 가서 어린아이들을 돌보는 그런 마음들 말입니다. 그런데 그게 아니고 어떤 자꾸 노출로서 자극적으로 누군가를 지금 자꾸 좀 유혹하려는 그런 것들은 우리가 사실 분별을 해야 하지 않습니까? 여러분, 정말 좀 그렇게 되기를 바랍니다. 왜냐하니까 이 유튜브라는 게 유튜브 자체는 선도 악도 아니에요. 이 틱톡 방송도 선도 악도 아니에요. 문제는 뭡니까? 바로 사람이거든요. 이 AI, 이건 하나 도구로서 문제가 없어요. 왜냐니까 인간이 만들어냈는데요. 그런데 어떻습니까? 그것을 사용하는 사람이 어떤가? 라는 것은 우리 모두에게 중요하다는 거죠. 따라서 저와 여러분들이 자꾸 이 본질을 좀 보는 훈련. 이 빛이 비쳤는데 이 프리즘을 딱 넣어두면은 벌써 이 프리즘을 통해서 다양한 각도로 색깔이 달라지고 번져가잖아요. 빛은 하나인데 말입니다. 그런데 오늘 우리 인생에도 이 프리즘을 우리 앞에 두게 되면은 진정한 이 빛은 못 보고 이 프리즘에서 나오는 이 그 아름다운 빛의 색깔만 본다는 거지요. 그래 예수님께서 내가 세상에 왔지만은 그들이 나를 알지 못했다라고 얘기하잖아요. 오늘도 주님이 사랑으로 다가오지만은 여러분 알지 못할 때가 있거든요. 그것이 어머니 아버지의 사랑이기도 해요. 제가 어릴 때 저희 아버님이 연세가 좀 많으셨어요. 그런데 수염이 많이 났잖아요. 어린 아이를 끌어안고요 막 그게 부벼요. 그러면 내가 그걸 아버지의 사랑으로 알까요? 아빠 싫어 싫어 이러거든요. 왜냐니까 이게 싫으니까요. 근데 나중에 어떻습니까? 아버님이 돌아가시고 나면은 그것이 우리 아버지의 나를 사랑한 사랑의 표현이었구나 알게 돼요. 어제도 우리 손녀가 왔는데요. 여기 자고 있어요, 할머니하고. 생각지도 못했는데 왔어요. 얼마나 반가운지요. 그러면은 사실 안게 되거든요. 수염을 비우진 않지만 이게 사랑의 표현입니다. 문제는 어떻게 사랑을 표현하느냐의 문제에 있는 것 같아요. 그런데 우리가요, 이 사랑을 느낌이나 감정으로 이해하지, 진짜 이 사랑을 표현하는 방법을 모를 때가 많다. 제 자신부터 그래요. 그런데 여러분 어떻습니까? 이 레오 브스카글리아 그분의 배우며 살며 사랑하며 이 책을 보니까요, 사랑은 엄마가 이 자녀를 위해서 요리하는 것과 같다 했더라고요. 이 자녀가 무엇을 먹는지를 이 엄마가 알아요. 그래서 정성껏 재료를 준비하고 양념을 넣고 그리고 애가 좋아하도록 만들어주는 것이 사랑이라고 하더라고요. 그냥 의무로 말고 말입니다.
우리는 엄마로 아빠로 그냥 의무로 할 때가 많거든요. 분명히 아빠가 회사에서 열심히 이래가 진짜 이 수치 다 당해가면서 이래가 돈 벌어줘 갖고 자녀들이 학교 잘 다니고 살거든요. 그런데 이게 의무로만 지내다 보니까요, 아빠의 사랑을 모르고 그 돈 그거는 당연하게 생각해요. 사실 그렇지 않잖아요. 아빠가 이 일을 위해서 진짜 고생했잖아요. 그런데 뭡니까? 이 사랑을 표면적으로만 받기 때문에, 감정적으로만 받기 때문에 이 전체를 못 본다는 거죠. 오늘 저와 여러분들이 하나님에 대한 사랑에 대해도 마찬가지예요. 야곱이 그랬잖아요. 여호와께서 과연 여기 계시거늘, 문홍프님, 우리 주님이 사실 옆에 계시거든요. 이정우님, 세일러문님, 라엘이님, 주님이 옆에 계신데요. 야곱은 그렇게 얘기했잖아요. 여호와께서, 하나님이 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 여러분, 하나님의 사랑이 여러분 가정 속에 있거든요. 여러분의 어머니의 눈 안에 있어요. 여러분의 아버지의 마음 안에 있거든요. 그것을 볼 수 있는 이 영안, 눈이 필요해요. 오늘 내 형제, 내 자매, 우리 가족요, 한 명이 있든지 두 명이 있든지 여러분 참 고마운 거거든요. AI 시대에 여러분 다 가정이 파괴됩니다. 지금 보세요. 이렇게 네트워크가 얼마나 많아졌어요. 그러나 어떻습니까? 이 네트워크에 진짜 내 마음을 전달할 수 있는 사람이 몇 명이 있을까요? 좀 우리 이명수님 어떻습니까? 진짜 마음과 마음을 나눌 수 있는 그런 분이 계실까요? 어제 한 분이 명절이라고 안부 전화가 왔어요. 나이가 조금 되신 이 권사님인데요. 한 30분간 이 통화를 했거든요. 근데 이분이 몸이 분명히 아프다고 얘기했어요. 그리고 병원에 간다고 내한테 기도 부탁을 했거든요. 그런데 한 달 뒤에 이래 전화를 해봤더니만은 인도에서 대답이 왔어요. 인도에서요. 근데 내가 인도 여행 가셨구나. 그리고 사실 기뻤어요. 아니 이 사람이 말이야, 나를 위해서 기도해 달라고 해놔놓고 그 결과에서는 말도 안 하고 여행을 갔어. 한편으로 이런 마음이 언뜻 들 수도 있어요. 그런데 또 한편으로는요, 제가 아니다. 그래, 이분이 얼마나 고생했는데, 그 힘든 아들 데리고 돌보느라 고생했는데 또 남편까지 이 알츠하이머로 돌아가셨거든요. 이랬는데 이 여행 간 것, 와, 진짜 박수를 보냈거든요. 그리고 어제 전화가 와서, 참 권사님 잘하셨습니다. 앞으로 한 번씩 꼭 그렇게 나가세요. 얘기하니까요, 이분이 막 자기가 한번 해외 갔다 온 것 때문에 스트레스를 받아가고, 주변 사람들, 특히 교회 분들이요, 교회 주일 한번 안 지켰다고. 아니 왜 여기서만 지켜야 되나요? 하나님은 이 교회만 계신가요? 아니잖아요. 인도에도 계시잖아요. 그 교회 가시는 분이거든요. 그런데 내 교회, 이 교회에 지금 없었던 것 때문에 물론 좀 시골 교회이기도 하고요. 그런 거 있지만은 여러분 이거 아무것도 아니거든요. 그런데 중요한 건요, 그 사람의 말에, 감정에 내 마음을 뺏기지 않는 거예요. 그래 생각하시는 건 내가 바꿀 수 없잖아요. 아 그러세요. 네 알겠습니다. 그냥 넘어가요. 그렇지만 내 중심은 그런 것 때문에 내가 인도에서 느꼈던 친구와의 우정, 사랑, 감정을 뺏길 필요가 없는 거죠. 여러분 마찬가지예요. 여러분의 가정에서도 마찬가지입니다. 그리고 이 가족이 참 소중합니다. 하나님 우리 엄마 좀 축복해 주세요. 몸이 좀 아파요. 하나님 우리 아빠 고생했어요.
우리에게 이렇게 수고하고 있어요. 감사해요. 여러분 좀 감사의 고백이 필요합니다. 하나님의 사랑을 그렇게 추상적으로 느낄 필요가 없어요. 하나님의 사랑이 이미 우리 곁에 와 있거든요. 빛이 와 있는 것처럼 사랑이 와 있거든요. 이건 이론이 아니에요. 이 진리가 여러분 안에 머물도록 그 어떤 어둠의 세력이 이 진리를 앗아가지 못하도록 여러분들을 스스로 관리하는 것은 참 중요합니다. 오늘 여기에 들어오신 한 분 한 분들이 그런 빛이 되시기를 바랍니다. 우리 예수님께서 너희는 세상에 빛이 되도록 노력해라 이렇게 하신 것이 아니고 너희는 세상에 빛이다 하셨거든요. 여러분 유교는 제가 동양 철학을 전공했습니다. 그래도 우리에게 자꾸 이 단계를 만들어요. 노력하게 만들어요. 여러분 이 노력이 필요 없다는 게 아니에요. 그렇게 말입니다. 너무너무 귀한 고백 감사합니다. 여러분 존재 자체가 바로 빛이거든요. 그런데 우리가 그걸 알지를 못해요. 내가 나의 이 빛됨을 알지 못해요. 내가 얼마나 지금 소중한 존재인지를 알지 못하는 거예요. 그걸 자꾸 외부에서 찾으려고 해요. 그런데 어느 누구도 외부에서 그것을 알려주지 않아요. 여러분 내면 안에서요. 하나님과 여러분의 관계 속에서 찾으세요. 저도 청년 시절 많은 실패를 했거든요. 아울러 나이가 들었어도 적지 않은 실패를 했죠. 그런데 어떻습니까? 자아가 무너지지 않는 것은 하나님과 나와의 관계거든요. 여전히 하나님은 오늘도 내가 너를 신묘막측하게 지었다. 시편 9편 14절이거든요. 창세기 1장 25절 26절은 어떻게 얘기합니까? 우리가 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 짓자. 지금 AI 시대에 제가 한 3일간 이번 구정 때 논문에 좀 매달렸어요. 그런데 이 AI 시대에 여러분 결국은요 지금 비진리가 계속 판을 치게 되고요. 그 다음에 이 분별의 영들이 사라지게 돼요. 진짜인지 가짜인지가 너무나 더 명백하게 드러나는 것이 AI 시대가 맞게 됩니다. 예를 들면은 제가 우리 지금 유튜브에 진짜 좋은 내용들 많이 있잖아요. 그러면은 그런 내용이 이 객관적으로 사실인지를 잘 모르겠어요. 그러면 그것을 다운을 받아요. 다글로에다가요. 그리고 다글로에 나온 텍스트를요, 이 챗GPT나 제미나이에 넣어요. 그러면은 사실과요, 가짜들을 쫙 구별해가지고 알려줘요. 근데 사실은 뭐 90%는 맞다고 봐야 돼요. 왜냐니까 신문 보도에 아니면 또 어떤 사설에 나온 것들이 다 있으니까요. 그걸로 알 수가 있죠. 그리고 하나만 또 사용하기보다는요, 두세 개를 사용하시면요, 더 객관적으로 이걸 알 수 있는 거죠. 여러분, 제 말이 진짜인지 가짜인지를 알려면 어떻게 해야 됩니까? 먼저는 여러분들이 느낌상으로 이걸 들으시겠죠. 그런데 이
더 좀 나가면은 오늘 이 방송을 제가 여기 업로드 해놓으면은 그걸 여러분들이 다운을 받죠. 그리고 이것이 텍스트로 나오게 해갖고요. 그 다음에는 한번 물어보세요. 그러면 저 사람이 말했던 시편 139편 14절이 맞는지 아닌지 그걸 확인해 볼 수 있으니까요. 아울러 창세기의 말씀이 맞는지 아닌지, 그러면서 하나님의 형상이 무엇인가, 하나님의 영광이 무엇인지 여러분 그 AI에게만 물어도요 거의 90%다 맞게 나옵니다. 이것이 하나님의 속성이거든요. 하나님의 사랑이에요. 하나님의 공이거든요. 그렇게 지원받은 내 존재가요, 왜 남에 의해서 판단받고 남에 의해서 정죄받아야 되겠어요? 여러분은 소중합니다. 우리 바다님, 정말로 바다처럼 넓은 마음을 가지고 사세요. 바다는 다 끌어당기잖아요. 또랑물도 똥물도 다 끌어당기잖아요. 그리고 거대한 바다가 되잖아요. 제가 캐나다에 가서 사실 나이아가라 폭포를 한번 봤는데요. 와, 어떻게 그렇게 일정 시간 폭포가 떨어지겠어요? 1년 365일 변함없이요. 청중이 있든지 없든지 똑같은 속도로 떨어지거든요. 어떻게 그렇죠? 날이 가문데요. 그런데 바로 그 위에 이리호가 있거든요. 그 이리호가 얼마나 거대한지, 여러분 제가 있던 오하이오에서요 캐나다까지 차를 타고 한 5시간 달려왔거든요. 근데 이리호가 끝이 없어요. 하나님의 사랑이 어떻겠습니까? 저는 그걸 보고 하나님의 사랑을 생각했거든요. 로마서 5장 5절에 이 하나님의 사랑이 우리 마음에 이 부음받는다 했거든요. 폭포수같이 부어지는 하나님의 사랑, 하나님, 그 사랑을 오늘 여기 들어온 우리 시청자, 청취자 한 분 한 분에게 좀 주시기를 바랍니다. 그래서 그 사랑의 능력으로 이 가족을 사랑하고 친구를 사랑하고 이웃을 사랑하는 축복을 허락해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 여러분 이 정도로 할게요. 사실 좀 영어로 안 하고 우리말로만 하니까 좀 자유롭고 좋네요. 여러분 고맙습니다. 적지 않게 오랜 시간 여기 또 남아주신 분들이 계셔서 참 고맙습니다. 아침 6시부터 계속해서 한 57분, 8분을 진행을 할 거예요. 저도 구정 때는 이틀 좀 잘 쉬었어요. 예, 오늘 여러분 함께 해주셔서 감사드리고요. 또 오늘 하루도 아주 즐겁고 행복하게 또 사랑으로 그렇게 승리하세요. 내일 뵙도록 하겠습니다. 바이바이.